There are three main types of models used in the database designing. First of all, object-based model, then physical model, and third we consider as a record-based model. Okay, accordingly the subtypes of that particular model should be discussed. Okay, now when we consider the object-based data model, in that case we consider one more submodel, that is nothing but the entity relationship model. And we discuss the basic things about that entity relationship model. What is the entity and what is the entity relationship model? Now here we represent the entity and corresponding relationship with the graphical representation. We can call them as a entity relationship uh, model. Okay, now in this case what happen, when we consider the entity, now we need to represent what is the particular object. We need to identify that particular object from the given uh, system. Okay, 1 minute. Okay, we need to identify the different objects from the given system, and according to that object we can identify the different types of entities. That is, objects are nothing but the entities. We can represent the object in terms of the entity. First of all, here we consider what is that particular entity, and according to that entity we can represent the conceptual design using the entity relationship data model. Now today we discuss about the point conceptual design using the entity relationship model, that is ER model. Here entity, we call entity as a real world object distinguishable from the other object. Entity is described in the database, that is using the set of attributes. Okay, मी तुम्हाला पाठीमागे पण सांगितलं की everything which is the object or everything which explain itself with the corresponding properties, that is nothing but the entity. Real world things आपण person एखादा person consider केला, suppose human being, it is also one of the entity. Suppose we can consider they are in a working, that is the employee. Employee, it is one of the entity. Okay, car, it is one of the entity because it has some properties and it will be explained with that with the help of that particular properties. Okay, all these things will be considered in case of that particular entity. Here example will be given for the entity is nothing but the employee, and we represent that entity in terms of this rectangle. हा जो सिम्बॉल दिसतोय तुम्हाला, ह्या रेक्टँगलच्या फॉर्मॅटमध्ये एंटिटी काय केली जाते, रिप्रेझेंट केली जाते. नाउ when we identify the entity we represent them in the form of this particular rectangle shape. Okay, now one more thing here, we can say attribute set, that is entity will be described with the help of attributes. Now what is that attributes? Here we can consider attribute is a property or characteristics of an entity. कुठलीही एंटिटी जर कन्सिडर केली तर त्याची जी प्रॉपर्टी असतील किंवा त्याच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत, त्या ठिकाणचे ऍट्रिब्यूट्स म्हणणार आहोत. कारण त्या ऍट्रिब्यूट नसेल तर एंटिटी एक्सप्लेन होणार नाही किंवा ती एंटिटी त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय होणार नाही. दॅट्स वाय एव्हरी एंटिटी attribute are the most important part of that particular object or that particular entity. That's why we consider that particular attributes. Here entity may contains any number of attributes. किती attributes असू शकतात, त्यामध्ये लिमिटेशन नाही. ते एंटिटी एक्सप्लेन करण्यासाठी जेवढे जास्तीत जास्त ऍट्रिब्यूट वापरता येतील तेवढे तुम्हाला त्या ठिकाणी यूज करता आले पाहिजे किंवा ते यूज करता येतात. ओके, one of the attribute is considered as a primary key. Among all these we consider one attribute as a primary key. What is this primary key? We also did consider in details in next point, but before that we consider primary key is nothing but the key, or it is one of the property of the given entity which identify that uh, particular object among n number of records. Okay, आपण एम्प्लॉयचे n number of एम्प्लॉयची इन्फॉर्मेशन टेबल मध्ये स्टोअर केलेले आहे. बरोबर, मी ह्या एंटिटी विषयी त्या ठिकाणी तुम्हाला थोडस एक्सप्लेन करतो. एम्प्लॉई एक टेबल आपण तयार केला, त्या टेबल मध्ये एम्प्लॉय आयडी दिलाय, एम्प्लॉय नेम दिलं, एम्प्लॉय सॅलरी दिलं, जॉईनिंग डेट दिली आणि त्याचं डिपार्टमेंट दिलं. असे 4 वेगवेगळ्या इन्फॉर्मेशन, 5 वेगवेगळ्या इन्फॉर्मेशन आपण काय केलं, त्या टेबलमध्ये स्टोअर केले. आता सगळ्या एम्प्लॉयची इन्फॉर्मेशन, समजा एका कंपनीमध्ये 100 एम्प्लॉय त्या ठिकाणी काम करतात, बरोबर, म्हणजे त्या ठिकाणी त्या टेबलमध्ये किती रेकॉर्ड्स आले, 100 रेकॉर्ड्स आले, बरोबर. 100 एम्प्लॉयचे करस्पॉन्डिंग ते सेम 100 रेकॉर्ड्स त्या ठिकाणी काय केले जातील,
स्टोअर केले जातील. नाउ टू आयडेंटिफाय अ सिंगल एम्प्लॉई फ्रॉम ऑल दीज 101, ह्या 100 एम्प्लॉय मधनं एक एम्प्लॉयचं रेकॉर्ड आपल्याला फाइंड आउट करायचं. मग आता ते रेकॉर्ड फाइंड आउट करण्यासाठी एक कुठली तरी फील्ड त्या ठिकाणी काय केली जाते, यूज केली जाते, जेणेकरून तो एम्प्लॉय युनिकली आयडेंटिफाय होईल. जर समजा मी नेम कन्सिडर केलं, बरोबर, सपोज सागर नावाचं एम्प्लॉय मला सर्च करायचं आहे, परंतु सागर नावाचे एकापेक्षा जास्त व्यक्ती असू शकतात, बरोबर. म्हणून आपण ती फील्ड आपल्याला त्या ठिकाणी ऍज अ की फील्ड म्हणून घेता येत नाही. की फील्ड कंटेन्स द युनिक रेकॉर्ड्स. ओके, की फील्ड कंटेन्स द युनिक रेकॉर्ड. मग एम्प्लॉय आयडी जर मी कन्सिडर केला तर एम्प्लॉई आयडी प्रत्येक एम्प्लॉयच्या करस्पॉन्डिंग सेपरेट आहे. कुणाचाच एम्प्लॉय आयडी कॉमन नाही, बरोबर. कुठलाच एम्प्लॉय आयडी त्या ठिकाणी कॉमन नसणार आहे. दॅट्स वाय वी कन्सिडर दॅट फील्ड एम्प्लॉय आयडी फील्ड of the employee record of the employee table as a primary key. That is, with the help of this primary key, with the help of this employee ID, we can identify any of the employee uniquely. We can identify any one record of all these 100 employees easily. Okay, that is nothing but the primary key we can consider in this particular context. Now, next thing here, when we consider the entity relation model, attributes are represented in the form of elliptical shape. ऍट्रिब्यूट जे रिप्रेझेंट केले जातात, जसं एंटिटी रिप्रेझेंट करण्यासाठी हा रेक्टँगल शेप वापरला जातो, त्याच पद्धतीनं ऍट्रिब्यूट रिप्रेझेंट करण्यासाठी हा इलिप्टिकल शेप. इथे बघा मी एम्प्लॉईचे काही ऍट्रिब्यूट्स मेन्शन केलेत. EID आहे, एमपी नेम आहे, सॅलरी आहे. मी शॉर्टकट मध्ये दिले. EID इज नथिंग बट एम्प्लॉय आयडी, एम्प्लॉय नेम, सॅलरी हे त्याचे ऍट्रिब्यूट्स आहेत. मग ते रिप्रेझेंट आपल्याला ते एंटिटीला अटॅच करायचे, तर ते कसे अटॅच केले जातात, त्या इलिप्सच्या शेप मध्ये ते त्या दिलेल्या एंटिटीला काय केले जातात, अटॅच केले जातात. नाउ एम्प्लॉई विल explain with the help of employee name, salary, employee ID, like this. These are nothing but the attributes corresponding to this employee. Okay, that is, we can represent attribute with the help of this particular elliptical shape. Okay, we consider this entity and corresponding attributes of that entity. Now, what is the attribute? And in that case, when we consider the attributes, we can have different types of attributes to the particular entity. एंटिटीला आपल्याला वेगवेगळ्या टाइपचे attributes काय करता येतात, कन्सिडर करता येतात. मग कोणत्या कोणत्या टाइपचे attributes आहेत, त्यामध्ये पहिला attribute आहे सिंपल attribute. ओके, सिंपल attribute in the sense an attribute which cannot be further subdivided into the components, it is a simple. ओके, तो आपल्याला परत डिवाइड करता येत नाही, त्या attribute ला आपण परत सेपरेटली काही मेन्शन करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, वी कन्सिडर द एंटिटी स्टुडंट. स्टुडंटच्या करस्पॉन्डिंग रोल नंबर, आपल्याला रोल नंबर परत डिवाइड करता येणार नाही, बरोबर. एका रोल नंबरचे 2 रोल नंबर आपण करू शकत नाही. ओके, we can have this field as a atomic. In another word, we can say it is a atomic field. This atomic field is nothing but our simple attribute. Okay, simple attribute म्हणजे ते पुन्हा डिवाइड होणार नाही. ज्या atomic fields असतील, जे atomic attributes त्या ठिकाणी असणार, atomic म्हणजे इंडिव्हिज्युअल, तो एकटाच असणार. रोल नंबर समजा 2 रोल नंबर आहे, एका क्लासमध्ये 2 नंबरचा 2 हा जो नंबर आहे तो एकाच स्टुडंटला असाइन होतो, तो पुन्हा दुसरा डिवाइड करता येत नाही. 2 चा आपण 2 पार्ट मध्ये डिवायडेशन करू शकत नाही. दॅट इज नथिंग बट द सिंपल ऍट्रिब्यूट. क्लास, इट इज ऑल्सो सिंपल ऍट्रिब्यूट. एज ऑफ द पर्सन, इट इज ऑल्सो, और स्टुडंट इज ऑल्सो simple attribute. They are not further divided again. Okay, now next thing is nothing but the composite attribute. Composite, how we can consider, or we focus on that particular word composite. That is, composite attributes are those attributes which are composed of many other simple attributes. एकापेक्षा जास्त सिंपल ऍट्रिब्यूट्स कंबाईन करून एक सिंगल ऍट्रिब्यूट त्या ठिकाणी फॉर्म करायचं. एकापेक्षा जास्त सिंपल ऍट्रिब्यूट्स काय करायचे, एकत्र करायचे आणि एक ऍट्रिब्यूट त्या ठिकाणी काय करायचंय, प्रिपेअर करायचंय. त्याला काय म्हटलं जातं, कंपोजिट ऍट्रिब्यूट म्हटलं जातं. जसं की या ठिकाणी ऍड्रेस आपण कन्सिडर केला, तर ऍड्रेस हे एक ऍट्रिब्यूट आहे. स्टुडंटचा ऍड्रेस आपण कन्सिडर करू शकतो. मग ऍड्रेस नावाचा एक ऍट्रिब्यूट आहे, परंतु ऍड्रेस प्रिपेअर कसा झाला किंवा ऍड्रेस हे ऍट्रिब्यूट तयार कसं झालं. मग ऍड्रेस मध्ये तुम्ही काय करता, तुमच्या सिटीचं नाव देता, तुमच्या कंट्रीचं नाव देता, तुमच्या स्टेटचं नाव देता, तुमच्या स्ट्रीटचं नाव देता. ओके, नाउ वी कॅन हॅव ऍड्रेस ऍट्रिब्यूट ऑफ अ स्टुडंट विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज ऍट्रिब्यूट्स. कोणकोणते ऍट्रिब्यूट्स आहेत ऍड्रेसच्या करस्पॉन्डिंग, स्ट्रीट आहे, सिटी आहे, कंट्री आहे, स्टेट आहे, यांचे कॉम्बिनेशन जेव्हा तुम्ही एकत्र कराल किंवा एवढ्यांमधनं तुमचा ऍड्रेस काय केला जातो, एक्सप्लेन केला जातो. तुम्ही जस्ट फक्त असं म्हणू शकत नाही कोपरगाव, इट इज माय ऍड्रेस. इट इज नॉट व्हॅलिड ऍड्रेस. यू नीड टू स्पेसिफाय युअर करंट लोकेशन. ओके, करंट सिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऍड्रेस. तुमची करंट सिटी आहे सपोज कोपरगाव,
परंतु कोपरगाव कुठल्या शहरामधला आहे किंवा कोपरगाव कुठल्या स्टेट मधला आहे. दॅट्स वाय वी नीड टू मेन्शन दॅट पर्टिक्युलर स्टेट. ओके, स्टेट महाराष्ट्र स्टेट कोणत्या कंट्री मधनं आहे, बरोबर. त्यासाठी तुम्हाला कंट्री पण मेन्शन करावं लागेल. इफ यू कॅन टेल दॅट कोपरगाव टू अमेरिकन पर्सन, एखादा अमेरिकन व्यक्ती तुमच्या समोर आला आणि तुम्ही त्याला म्हणले मी कोपरगावचा, बरोबर. तुम्ही कोपरगावचे, त्याला काय माहिती कोपरगाव देशाच्या कोणत्या कोपऱ्यात आहे. दॅट्स वाय वी नीड टू स्पेसिफाय दीज मल्टिपल ऍट्रिब्यूट्स. बरोबर, तुम्हाला काय करावं लागतील, ह्या सगळ्या गोष्टी त्या ऍड्रेसमध्ये दाखवाव्या लागतील. जेव्हा तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये एकत्र कराल त्यावेळेस तुमचा ऍड्रेस काय होतो, कम्प्लीट होतो. दॅट इज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. आता स्ट्रीट तर तुम्ही परत डिवाइड करू शकत नाही, सिटी तुमची परत वेगळी असू शकणार नाही, बरोबर. सिटी तुम्ही वेगळी मेन्शन करू शकत नाही, किंवा कंट्री फर्दर डिवाइड होऊ शकत नाही. इंडियाला परत काय वेगळं करणार आहे तुम्ही, नाही होऊ शकत. महाराष्ट्र स्टेट आपण कन्सिडर केलं, महाराष्ट्र स्टेटला परत तुम्हाला आणखी कशाने एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही. दे आर द युनिक, दे आर द ॲटॉमिक. ओके, दॅट्स वाय वी कन्सिडर कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक फील्ड इनटू अ सिंगल attribute, that is nothing but the composite attribute. Again we can consider the name of the student. तुमचं नेम, तुमच्या नेम मध्ये 3 फील्ड आहेत बघा. फर्स्ट नेम आहे, मिडल नेम आहे आणि लास्ट नेम आहे, बरोबर. हे 3 आता तुमचं फर्स्ट नेम परत तुम्हाला डिवाइड करता येईल का, परत दुसरं त्याच्यासाठी काही आणखीन ऍट्रिब्यूट मेन्शन करता येतील का, नॉट. ओके, मिडल नेम it is atomic, last name it is also atomic. That's why these attributes are considered, name attribute is considered as a composite attribute. लक्षात आलंय. अशा पद्धतीने हे composite attributes त्या ठिकाणी काय केले जातील, डिफाइन केले जातील. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द सिंगल व्हॅल्यूड attribute. आता इथे व्हॅल्यूच्या करस्पॉन्डिंग आहे, दॅट इज दोज attributes having a only one value. ज्या attributesला फक्त एक आणि एकच व्हॅल्यू असाइन करता येते अशा टाइपच्या attributesला आपण काय म्हणतो, सिंगल व्हॅल्यूड attribute म्हणतो. That is which takes up only a single value for each entity instance is a single value attribute. For example, age of a student. तुमचं एज असं आहे का, एखाद्या व्यक्तीचं, एखाद्या स्टुडंट कडे त्याला 20 वर्ष पण आहे, त्याचंच एज 22 वर्ष पण दाखवतोय तो, त्याचंच एज तो 18 वर्ष पण दाखवतोय, असं काही आहे का, नथिंग. यू हॅव अ युनिक व्हॅल्यू, यू हॅव अ सिंगल व्हॅल्यू ऑफ एज. प्रत्येकाचे एज ची व्हॅल्यू ही एकच असणार आहे. तो एक तर 18 वर्षाचा असू शकतो, एक तर 20 वर्षाचा असेल, किंवा 22 वर्षाचा असेल, किंवा इतर कुठली एखादी व्हॅल्यू असेल. ओके, दॅट इज द ॲटॉमिक, दॅट इज द सॉरी इट इज द सिंगल व्हॅल्यू. त्या ऍट्रिब्यूटला एक आणि एकच व्हॅल्यू आपण काय करू शकतो, असाइन करू शकतो. लाईक दॅट वी कॅन कन्सिडर डेट ऑफ बर्थ. एखाद्या व्यक्तीला प्रत्येक व्यक्तीला डेट ऑफ बर्थ एकच आहे कुठली तरी फिक्स. ओके, वी कन्सिडर दिस इज अ single valued attributes. Okay, roll number, it is also one of the single value attributes. We don't assign a FY class, and in that FY class we can't assign more than one roll number to the single student. एका FY च्या क्लास मध्ये एकापेक्षा जास्त रोल नंबर आपण एका विद्यार्थ्याला देऊ शकत नाही. त्यामुळे रोल नंबर ही सुद्धा काय झाली तुमची सिंगल व्हॅल्यूड ऍट्रिब्यूट झालं. जेंडर, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंगल व्हॅल्यूड ऍट्रिब्यूट्स. दॅट इज दॅट पर्सन इज आयदर मेल और इट इज आयदर फिमेल. तो एक तर मेल असू शकतो किंवा एक तर फिमेल असू शकतो. ओके, दॅट इज नथिंग बट द सिंगल व्हॅल्यूड ऍट्रिब्यूट्स. ओके, वी कॅन कन्सिडर लाईक दिस वे. नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट नेक्स्ट ऍट्रिब्यूट टाइप ऑफ ऍट्रिब्यूट इज द मल्टी व्हॅल्यूड. जसं इथे सिंगल व्हॅल्यू असाइन होते, तसं इथे मल्टी व्हॅल्यूड मध्ये ऍट्रिब्यूट्सला एकापेक्षा जास्त व्हॅल्यू काय असतात, असाइन होऊ शकतात, किंवा एकापेक्षा जास्त व्हॅल्यू त्या ठिकाणी असतात. असे जे ऍट्रिब्यूट्स आहेत त्यांना मल्टी व्हॅल्यूड ऍट्रिब्यूट म्हटलं जातं. आता सिंगल व्हॅल्यू ऍट्रिब्यूट जस्ट वी कॅन रिप्रेझेंट विथ द हेल्प ऑफ दिस इलिप्स. Okay, now when we consider the multi-valued attributes are those attributes which can take more than one value for a given entity. दिलेल्या एंटिटी मध्ये त्या पर्टिक्युलर ऍट्रिब्यूटला एकापेक्षा जास्त व्हॅल्यू काय होतात, असाइन होतात. दॅट इज द एंटिटी फ्रॉम दॅट एंटिटी सेट. वी कॅन कन्सिडर हिअर फोन नंबर ऑफ अ स्टुडंट. ओके, फोन नंबर, और वी कॅन कन्सिडर मोबाईल नंबर हिअर. We represent this mobile number of a student. एका स्टुडंटच्या मोबाईल मध्ये 2 सिम कार्ड आहेत, 2 नंबर आहेत. दॅट इज द मल्टिपल व्हॅल्यूज. एकाच विद्यार्थ्याला 2 मोबाईल नंबर्स आहेत, 2 कॉन्टॅक्ट नंबर्स आहेत, किंवा आपण त्याला लँडलाईन नंबर पण म्हणू शकतो. ओके, तुमच्याकडे एक लँडलाईन नंबर पण आहे आणि एक मोबाईल नंबर पण आहे. ओके, बट वी कन्सिडर हिअर अवर सिम्पल एक्झाम्पल, दॅट इज द मोबाईल नंबर. We have 2 mobile numbers in your single cell, single number, symbol attribute. Okay, that is the multi-valued attribute, and we can represent that multi-valued attribute in this way. That is double circle, double ellipse, double line ellipse दिसतंय बघा तुम्हाला. हे सिंगल व्हॅल्यू attribute आहे.
आणि हे मल्टी व्हॅल्यूड ऍट्रिब्यूट आहे. मल्टी व्हॅल्यूड ऍट्रिब्यूट मध्ये काय झालंय, 2 इलिप्स तुम्हाला त्या ठिकाणी मेन्शन करायचे. ईमेल आयडी, तुम्ही तुमच्याकडे एकापेक्षा जास्त ईमेल आयडी असू शकतात. ओके, तुम्ही एकापेक्षा जास्त ईमेल आयडी त्या ठिकाणी तयार करू शकता किंवा तुम्हाला त्या ठिकाणी असू शकतात. अशा पद्धतीने हे मल्टी व्हॅल्यूड ऍट्रिब्यूट्स काय होतील, रिप्रेझेंट होतील. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द डिराइव्ड ऍट्रिब्यूट्स. Now derived attributes in the sense that is those attribute values are derived from other attributes. ज्या ऍट्रिब्यूटच्या व्हॅल्यूज ह्या दुसऱ्या ऍट्रिब्यूट कडनं कॅल्क्युलेट केल्या जातात, त्या ऍट्रिब्यूट व्हॅल्यूला काय म्हटलं जातं, डिराइव्ड ऍट्रिब्यूट म्हटलं जातं. मग या ठिकाणी बघा, कॅन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर ऍट्रिब्यूट्स. हिअर वी कॅन कन्सिडर एज ऑफ अ स्टुडंट. कशावरनं कॅल्क्युलेट होतं एज? एज कॅन बी कॅल्क्युलेट विथ द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ. तुमची डेट ऑफ बर्थ काय आहे त्यावरनं तुमचं एज कॅल्क्युलेट केलं जातं, बरोबर, म्हणजे डिराइव्ह केलं जातं. झालंय हे डिराइव्ड ऍट्रिब्यूट. हे काय झालं तुमचं, डिराइव्ड ऍट्रिब्यूट झालं. दॅट इज नथिंग बट द डिराइव्ड ऍट्रिब्यूट. एज कॅन बी कॅल्क्युलेटेड विथ द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द गिवन स्टुडंट. दॅट्स वाय वी कॅन कॉल इट ॲज अ एज इज नथिंग बट द derived attributes, and we can represent that derived attributes with dotted line ellipse. derived attribute कशाने रिप्रेझेंट होईल, डॉटेड लाईन इलिप्स ने त्या ठिकाणी त्या ऍट्रिब्यूटला काय केलं जातं, डिराइव्ह केलं जातं किंवा त्या ठिकाणी फाइंड मेन्शन केलं जातं. दॅट इज द derived attributes. Okay, can you clear all these types of attributes? Can you clear this? Okay, now next one is nothing but key attribute. Key attribute, what is nothing but the what is the key attribute? That is, we can consider attribute has those values or the those attributes which can identify entity uniquely in the entity set. तुमच्या entity set मधनं एखादी एंटिटी किंवा एखादा पर्टिक्युलर रेकॉर्ड युनिकली आयडेंटिफाय करण्यासाठी ज्या ऍट्रिब्यूटचा यूज केला जातो, जशी की फील्ड, जसं आपण वरती प्रायमरी की म्हटलं. नाउ दॅट key attribute and primary key both are the same thing. Here we can consider roll number. Student can be identified uniquely with the help of the roll number. Okay, आपण एखाद्या व्यक्तीला जर तुमचा 120 चा जर क्लास असेल तर त्या 120 मुलांमधनं जर एखाद्याचा रोल नंबर अनाऊन्स केला तर तो एकच व्यक्ती त्या ठिकाणी उभा राहणार आहे, की एकापेक्षा जास्त व्यक्ती उभा राहणार नाही, बरोबर. म्हणजे तुमचं युनिक आयडेंटिफिकेशन ज्या ऍट्रिब्यूट वरनं केलं जाईल त्याला काय म्हटलं जाईल, key valued attribute म्हटलं जातं. That is nothing but the key attributes of that particular entity. Okay, all these are nothing but the types of attributes in case of a conceptual designing. Now we have some differences among attributes and entities. That is, entity is incomplete without attributes, and attribute can be defined for the particular object or particular entity. तुमच्याकडे entity असेल तर त्या entityला attribute असणं आवश्यक आहे, आणि जर तुमच्याकडे entity जर आपण फक्त ऍट्रिब्यूट कन्सिडर करायला गेलो तर ते ऍट्रिब्यूट म्हणजे त्या प्रॉपर्टी कोणाच्या तरी असणं अपेक्षित आहे. दॅट इज बोथ आर इंटररिलेटेड टू इच अदर. ओके, नाउ हिअर वी कन्सिडर द डिफरन्सेस अमॉंग देम. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एंटिटी अँड ऍट्रिब्यूट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, we consider entity represents a real world object or a thing that can stands on its own independently and can be identified uniquely. Okay, आणि ही एंटिटी, रिअल वर्ल्ड एंटिटी ची जे काही प्रॉपर्टीज असतील, दॅट इज ऍट्रिब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एंटिटीज. ऍट्रिब्यूट म्हणजे काय झालं, त्याच्या प्रॉपर्टीज झाल्या. इन केस ऑफ एंटिटी आर रिप्रेझेंटेड ऍज अ टेबल्स. आता पुढे बघा, आपण जेव्हा डेटाबेस डिझाईन करणार आहोत, एंटिटी म्हणजे काय, थोडक्यात तुमचा टेबल आला. काय आला, टेबल आला, ज्याच्यामध्ये तुम्ही इन्फॉर्मेशन स्टोअर करता, रेकॉर्ड फॉर्मॅटमध्ये इन्फॉर्मेशन स्टोअर करता. दॅट इज इच रो representing the individual instance in that relational database. आपण इन्स्टन्स पाठीमागे बघितलं होतं, दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रेकॉर्ड. मग मी जर म्हटलं स्टुडंटच्या करस्पॉन्डिंग एंटिटी, मग स्टुडंटचा एक टेबल तयार झाला. ओके, आणि प्रत्येक स्टुडंटच्या करस्पॉन्डिंग जेवढे ऍट्रिब्यूट मेन्शन झाले तेवढे कॉलम्स. नाउ हिअर वी कॅन से ऍट्रिब्यूट in the relational database where entities are realized as a tables, each column represents the attribute of those entities. त्या टेबलचा जो कॉलम आहे तो कॉलम म्हणजेच काय झालं, तो कॉलम काय असणार आहे तुमचा, त्या ठिकाणचा कॉलमची व्हॅल्यू म्हणजेच काय, कशाची व्हॅल्यू असणार आहे, त्या ऍट्रिब्यूटची व्हॅल्यू असणार आहे. ऍट्रिब्यूट्स, दॅट इज दोज नंबर ऑफ ऍट्रिब्यूट्स आर नथिंग बट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दॅट एंटिटी और ऑफ दॅट टेबल. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज nothing but entity type is represented as a rectangle enclosing in the type name, which is a singular noun.
त्या फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला एंटिटी रिप्रेझेंट करावं लागते आणि जे ऍट्रिब्यूट्स आहेत ते इलिप्स मध्ये तुम्हाला द्यावे लागतात. ओके, दॅट इज नथिंग बट द एंटिटी अँड ऍट्रिब्यूट्स. वी कॅन कन्सिडर द एक्झाम्पल करस्पॉन्डिंग टू दॅट. ओके, नाउ I have one question in a chat box. I will clear that particular question. Key attribute is also called null attributes. It is not right. Key attribute never null. ओके, की ऍट्रिब्यूट नल असू शकत नाही. जर की ऍट्रिब्यूटची व्हॅल्यू नल आहे तर आयडेंटिफाय कसं करायचं? तुम्हाला रोल नंबरच नाही आणि मला जर रोल नंबर वरनं स्टुडंट आयडेंटिफाय करायचे तर कसे आयडेंटिफाय करणार? ओके, मी आता सांगितलं की सागर नावाचे 2 मुलं असू शकतात, बरोबर. मी जर नावानी मुलांना हाका मारली, नावानी तो विद्यार्थ्याचे रेकॉर्ड आयडेंटिफाय करायला गेलो तर मला 2 रेकॉर्ड दिसत आहेत सागर नावाचे. इट इज नॉट प्रॉपर. ओके, आय वॉन्ट ओनली वन अमॉंग दिस टू. माझा दोघांमधनं मला फक्त एक पाहिजे. मग तो मी कशावरनं इंडिव्हिज्युअली कशावरनं घेणार? फक्त रोल नंबर वरनच घेणार. आणि मी जर रोल नंबर नल म्हटलं तर ते आयडेंटिफाय होतील का? नाही होणार. दॅट्स वाय इट इज क्लिअर दॅट की ऍट्रिब्यूट्स नेव्हर नल. प्रायमरी की कधीही नल नसते. तुम्हाला त्याच्यासाठी नॉट नल हे कन्स्टंट कंपल्सरी सेट करावं लागतं. नॉट नल, नेव्हर नल. ती की कधी तुम्हाला नल ठेवता येत नाही. इट हॅज अ व्हॅल्यू कंपल्सरी. ओके, जर तिला व्हॅल्यू नसेल, ती नल ठेवत असाल तर ती ऍट्रिब्यूट की ऍट्रिब्यूट होऊ शकत नाही. एम आय क्लिअर? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग we need to consider entity set. Okay, what is the entity set? Here we can consider, we define the entity set is a set of a same type of entities. सारख्याच टाइपच्या entities जर असतील, now we can combine the same types of entity into the single set. We can call that type of a set is nothing but the entity set. Now here entity can refers to any object. मग तो ऑब्जेक्ट काय असेल? that is either a physical existence of a such a particular, okay, त्या ऑब्जेक्टचं फिजिकल प्रेझेन्स असेल. मग त्यामध्ये आपण पर्सन म्हणू शकतो, ऑफिस म्हणू शकतो, हाऊस म्हणू शकतो किंवा कार म्हणू शकतो. यांचं फिजिकल प्रेझेन्स आहे. ओके, किंवा वी कॅन दॅट इज इन अदर वर्ड्स वी कॅन कन्सिडर एंटिटी ऍज अ कन्सेप्च्युअल एक्झिस्टन्स. दॅट इज द कन्सेप्ट. ओके, स्कूल इज द कन्सेप्ट. ओके, स्कूल ही कन्सेप्ट आहे. we consider that school. University, it is also one of the concept. Company, it is also concept. Job is also concept. Job बघितलाय का कोणी? तुम्ही जॉब करतायत, जॉब बघितलाय का कोणी? कंपनीचं ऑफिस बघितलंय तुम्ही, बरोबर. कंपनीची बिल्डिंग बघितली. कंपनी नावाचं काही कंपनी बघितलंय का? असं नाही. दॅट इज द कन्सेप्ट. कंपनी, इट इज द कन्सेप्ट अँड दिस कन्सेप्ट कॅन बी इम्प्लिमेंट विथ अदर रिअल वर्ल्ड एंटिटीज. ओके, दॅट इज द कन्सेप्च्युअल. युनिव्हर्सिटीच्या तुम्हाला बिल्डिंग दिसतील, ऑफिसेस दिसतील, माणसं त्यामध्ये काम करणारे दिसतील. But actually we can't see the university. University is nothing but the concept. We collect all these physical things into that particular concept, into that particular entities. म्हणजे एंटिटी फक्त फिजिकलीच असेल असं नाही, ती तुम्ही कन्सेप्च्युअली सुद्धा काय करू शकता? रिप्रेझेंट करू शकता. लाईक दिस वे, स्कूल, युनिव्हर्सिटी, कंपनी ऑर जॉब. ओके, नाउ इन केस ऑफ अ ER डायग्राम we consider attributes associated with each entity set. बरोबर, आपण आताच बघितलं ऍट्रिब्यूटच्या टाईप. प्रत्येक एंटिटीला ऍट्रिब्यूट्स असणार आहे. ऍट्रिब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी इन दॅट एंटिटी सेट. प्रत्येक एंटिटीला डिस्क्रिप्शन असणार आहे. प्रत्येक एंटिटी डिस्क्राइब केली जाणार आहे. ती कोणा थ्रू केली जाईल? ते ऍट्रिब्यूट थ्रू केली जाईल. नाउ बेस्ड ऑन अ व्हॅल्यू ऑफ अ सर्टन ऍट्रिब्यूट्स, नाउ an entity can be identified युनिकली. जसं की मी आता सांगितलं, प्रायमरी की किंवा की ऍट्रिब्यूट, त्या ऍट्रिब्यूट्स वरनं आपण ती एंटिटी युनिकली आयडेंटिफाय करू शकतो. दॅट इज नथिंग बट द एंटिटी सेट रिलेटेड टू दॅट ऑफ द एंटिटी सेट. नाउ हियर we need to consider the types of entity set. What are the different types of entity set? We can consider 2 types of entity set. One is nothing but strong entity set. Second one is nothing but weak entity set. What is the strong entity and what is the weak entity? We need to explain it. Okay, when we consider the strong entity set, is an entity that contains sufficient attributes to uniquely identify all its entities. त्या एंटिटी सेट मधले जेवढे एंटिटीज असतील, प्रत्येक एंटिटी मध्ये असे सफिशियंट ऍट्रिब्यूट्स अवेलेबल असतील की ज्यांच्यामधनं त्या एंटिटीला काय केलं जाईल? युनिकली आयडेंटिफाय केलं जाईल. दॅट इज नथिंग बट वी कन्सिडर द स्टुडंट, and in that student we can have a roll number as a sufficient attribute
from the roll number, we can identify that student uniquely. Okay, that's why student we consider as a strong entity because of that primary key, because of that key attributes. Okay, we can consider employee. Employee has an employee ID, and with the help of employee ID in that company, we can identify the employee uniquely. That's why we can consider employee as a strong entity. Okay, that is nothing but to identify that uniquely, that entity uniquely, we can consider the strong entity. In other words, primary key exists for a strong entity set. त्या entity set मध्ये primary key असायला पाहिजे, key attribute असायला पाहिजे, तरच आपण तिला strong entity म्हणू शकतो. Now primary key or a strong entity set is represented by underlining it. आपल्याला जर strong entity represent करायची असेल तर जी primary key आहे त्या एंटिटी सेट मधली किंवा त्या पर्टिक्युलर एंटिटीची प्रायमरी की असेल तिला काय केलं जातं, अंडरलाईन केलं जातं. नाउ आय विल शो दॅट पर्टिक्युलर थिंग हिअर. नाउ वी कॅन सी स्टूड आयडी, हिअर वी कॅन सी दिस अंडरलाईन. स्टूड आयडी ला अंडरलाईन आहे, स्टूड नेमला नाही दिसत आहे. इथे कोर्स आयडी ला अंडरलाईन दिसते, बरोबर, कोर्स नेमला नाही दिसत आहे, म्हणजे कोर्स आयडी ही प्रायमरी की आहे, स्टूड आयडी ही प्रायमरी की आहे. दॅट्स वाय इट इज नथिंग बट द strong entity. Student is a strong entity, course is also one of the strong entity. Now here we can use some of the symbols. What is the use of that symbol? That is the single rectangle is used to representing a strong entity set. बरोबर, आधी जसा रेक्टँगल आपण रिप्रेझेंट केला त्याच पद्धतीचं सिंगल रेक्टँगल त्यामध्ये त्या स्ट्रॉंग एंटिटीला रिप्रेझेंट होईल. डायमंड सिम्बॉल रिप्रेझेंटिंग द रिलेशनशिप दॅट एक्झिस्ट बिटवीन टू स्ट्रॉंग एंटिटीज. दोन स्ट्रॉंग एंटिटी मधलं डायमंड शेप काय दाखवतो, रिलेशनशिप दाखवणार आहे. Single line is used for representing the connection of a strong entity set with the relationship set. सिंगल लाईन नी तुम्ही दोन एंटिटी सेट काय करता, स्ट्रॉंग एंटिटी आणि दुसरी जी एंटिटी असेल त्याच्या संगे रिलेटेड असलेली त्याचं रिलेशनशिप दाखवता. आणि त्यामध्ये जर डबल लाईन असेल then it can represent the total participation of entity set with the relationship set. Now we can see total participation may or may not exist in the relationship. ते त्या सिच्युएशन वरती किंवा त्या सिस्टम वरती डिपेंड असेल. Now this is nothing but the role enroll in. This is the relationship, and here we can see there are two lines or double line were present between student and a given relation. That means student has a total participation in this enroll in relation with course. Okay, and course has a partial, or we can consider this it is related to that enroll in. Course participation आहे, course related आहे, but student participation हे full आहे, पूर्णपणे त्या ठिकाणी तो कोर्स ह्या एंटिटी संख्या काय असणार आहे, स्टुडंट पार्टिसिपेट असणार आहे किंवा त्या ठिकाणी रिलेटेड असणार आहे. नाउ द रिलेशन इज नथिंग बट एनरोल इन विथ द फुल पार्टिसिपेशन, दॅट इज द स्ट्रॉंग एंटिटी. ओके, नाउ व्हाट इज द वीक एंटिटी? In this weak entity, that is a set is an entity set that does not contain sufficient attribute to uniquely identify its entities. जसं की आपण म्हटलंय स्ट्रॉंग एंटिटीला प्रायमरी की अट्रिब्यूट असायला पाहिजे, तर तिला आपण स्ट्रॉंग एंटिटी म्हणू शकतो. वीक एंटिटी मध्ये तुमची एंटिटी युनिकली आयडेंटिफाय होण्यासाठी असं स्पेसिफिक प्रायमरी की टाईप अट्रिब्यूट अवेलेबल नसणार आहे. त्या ठिकाणी ते अवेलेबल नसते, त्यामुळे ती एंटिटी काय होते, वीक एंटिटी कन्सिडर केली जाते. इन अदर वर्ड्स, प्रायमरी की डज नॉट एक्झिस्ट फॉर अ वीक एंटिटी सेट. त्या ठिकाणी प्रायमरी की एक्झिस्ट नसते. समजा मी स्टुडंट मधनं रोल नंबर काढून टाकला तर स्टुडंट ही सुद्धा काय झाली, एक वीक एंटिटी झाली. आणि या ठिकाणी जेव्हा पार्शियल दॅट इज हिअर इट कंटेन्स अ पार्शियल की कॉल्ड ॲज द डिस्क्रिमिनेटर. पार्शियल की म्हणजे अशी एक की असते की ज्यावरनं तुम्हाला ते रेकॉर्ड आयडेंटिफाय केलं जाऊ शकतं. मी म्हणत नाही की फाइंड आउटच होईल, आयडेंटिफाय होऊ शकतं, अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी ती की कन्सिडर केली जाईल. नाउ डिस्क्रिमिनेटर कॅन आयडेंटिफाय अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज फ्रॉम अ एंटिटी सेट. म्हणजे मी सांगितलं सागर नावाचे दोन विद्यार्थी, म्हणजे तो काय झाला, दोन विद्यार्थ्यांचा किंवा चार मुलांचा ग्रुप आयडेंटिफाय झाला. ओके, डिस्क्रिमिनेटर मध्ये युनिक रेकॉर्ड फाइंड आउट होत नाही, त्या ठिकाणी तो ग्रुप फाइंड आउट होतो. Discriminator is presented by underlying with the dashed line. We can represent that weak entities, weak attributes with the help of that dotted lines. Okay. I want to stop recording.